Welcome in series of microprocessor lectures. We already studied that the internal architecture of microprocessor. Internal architecture of microprocessor is basically consist into two units. Internal architecture of microprocessor is basically consist into two units. First one is the execution unit and second one is the bus interface unit. Now deeply study here the what is the meaning of bus interface unit and what is the meaning of execution unit. आता हे एक्झिक्युशन युनिट आणि बस इंटरफेस युनिट करण्यापाठीमागचं रिझन काय होतं की हे सेपरेशन केल्यामुळे जो प्रोसेसिंग ॲट अ टाइम दोन्ही इन्स्ट्रक्शन वर्क होत होते आणि त्यामुळे प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ मायक्रो प्रोसेसर काय होत होता इन्क्रीज होत होता. आता इन दिस लेक्चर आपल्याला काय करायचं स्टडी करायचं आहे deep study of bus interface unit and deep study of execution unit. In this lecture we will study only the bus interface unit. See here, what is the meaning of bus interface unit? Bus interface unit is basically consist into bus interface unit is basically consist into bus interface unit is basically consist into instruction quick, segment registers and instruction pointer. We already studied that bus interface unit हा कशानं तयार झालेला आहे instruction quick, segment registers आणि instruction pointer न काय झालेला आहे bus interface unit काय झालेला आहे तयार झालेला आहे. आता what is the meaning of instruction quick? What is the meaning of instruction quick? आता what is the meaning of instruction quick? See here, bus interface unit is basically consist into instruction quick, bus interface unit and instruction pointer. What is the meaning of instruction byte quick? 8086 instructions. Instruction of 8086 vary from 1 to 6 byte. Instruction कसे असतात 8086 चे instruction कसे व्हेरी होतात 1 to 6 bytes न काय होतात व्हेरी होतात. आता इथं फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इन होणार, फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होणार म्हणजे ॲट अ टाइम दोन्ही प्रोसेस काय होणार वर्क होणार आणि धिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द पाईपलाईन प्रोसेस. बेसिकली इन्स्ट्रक्शन काय होतं तर फेच होतं. फेच म्हणजे इन्स्ट्रक्शन काय होतं घेतल्यानंतर त्याच्यावरती एक्झिक्युशन होतं. पण मायक्रो प्रोसेसरमध्ये तसं होत नाही. मायक्रो प्रोसेसरमध्ये काय होतं ॲट अ टाइम फेचिंग होतं आणि ॲट अ टाइम एक्झिक्युशन होतं. त्यामुळे सेकंड पॉईंट काय बघा इथं therefore fetch and execution are taking place concurrently. Concurrently is nothing but simultaneously. Therefore fetching and executions are taken place at a time in order to improve the performance of the microprocessor. At a time, instead of concurrently we can write here the simultaneously. Therefore fetch and execution are taking place simultaneously in order to improve the performance of the microprocessor. This is the important point. Fetch and execution are taking place simultaneously to improve the performance of the microprocessor. This is the most important concept in instruction byte quick. Then third point is that the bus interface unit feeds the instruction stream to the execution unit through a 6 byte prefetch quick. म्हणजे prefetch quick म्हणजे फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इन होणार एक्झिक्यूट होणार, सेकंड इन्स्ट्रक्शन इन होणार ॲट अ टाइम एक्झिक्यूट होणार, थर्ड इन ॲट अ टाइम आउट म्हणजे एक्झिक्यूट. या प्रोसिजरला काय म्हणते इन्स्ट्रक्शन बाईट क्विक. सी हिअर this concept also instruction quick 8086 employs parallel processing is nothing but in आणि execution at a time work होतं. when EU execution unit is busy decoding or executing current instruction, the buses of 8086 may not be in use. At that time bus interface unit can use buses to fetch up to 6 instruction bytes for the following instructions. Bus interface unit stores these prefetched bytes in FIFO register called as the instruction quick. FIFO means first in first out. FIFO चं meaning काय आहे first in first out instructions. So this is the important concept of instruction quick. Instruction quick is basically consist into 6 bytes and it is parallel processing. Parallel processing is nothing but fetching and executing done simultaneously. Fetching and executing done simultaneously. It is called as the instruction quick. Now second point is the segment register.
Second point of a bus interface unit. See here, second point of bus interface unit is the segment register. The bus interface unit having a four types of segment registers such as code segment, data segment, stack segment and extra segment. Code segment, data segment, stack segment and extra segment. See here, segment registers. Segment registers having a length of 0 to 15 is nothing but 6 bit. Code segment, data segment, stack segment and extra segments are 6 bit registers. Are 6 bit registers. See here, segment registers are consist into four types. Code segment register. Code segment register is denoted by CS. CS is nothing but code segment. DS is nothing but data segment. ES is nothing but extra segment. And SS is nothing but stack segment. What is the function of each segment? See here, the 8086 architecture uses the concept of segment memory. 8086 able to address a memory location. 8086 ची मेमरी कॅपॅसिटी किती आहे 1 मेगाबाइट. आपण कॅल्क्युलेट पण केली 2 raised to 20 इज नथिंग बट 1 मेगाबाइट अँड इट इज ऑर्गनाइज्ड इन बाइट्स. 1 मेगाबाइट आपण काय करतोय ऑर्गनाइज करतोय. कशामध्ये ऑर्गनाइज करतोय 64 किलोबाइट्स मध्ये काय करतोय आपण ती मेमरी ऑर्गनाइज करतोय. 64 किलोबाइट मध्ये काय करतोय ऑर्गनाइज करतोय. आता फर्स्ट बघा, फर्स्ट काय आहे कोड सेगमेंट. First segment register is the code segment. What is the function of code segment? Code segment is basically used for addressing memory location in the code segment of the memory where the executable program is stored. कोड सेगमेंट मध्ये आपण काय करतोय कोड तयार करतोय. कोड सेगमेंट मध्ये आपण काय करतोय कोड तयार करतोय आणि तो कोड आपण काय करतोय एक्झिक्यूट करतोय. म्हणून याचं फंक्शन काय आहे ॲड्रेसिंग मेमरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमरी वेअर द एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम इज स्टोअर्ड. एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम काय केला जातो कोड सेगमेंटमध्ये स्टोअर केला जातो. रिमेंबर इट, एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम काय केला जातो कोड सेगमेंटमध्ये स्टोअर केला जातो. सेकंड पॉइंट काय आहे डेटा सेगमेंट रेजिस्टर. सेकंड पॉइंट इज द डेटा सेगमेंट रेजिस्टर्स. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ डेटा सेगमेंट रेजिस्टर्स? डेटा सेगमेंट रेजिस्टरचं फंक्शन काय आहे डेटा सेगमेंट रेजिस्टर्स आर यूज टू स्टोअर द सेगमेंट ऑफ द मेमरी वेअर द डेटा इज स्टोअर्ड. त्याचं काय करतोय डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमरी वेअर डेटा इज स्टोअर्ड. आपण त्याचा डेटा काय करतोय पॉइंट आउट करतोय. डेटा सेगमेंटमध्ये डेटा काय करतोय आपण पॉइंट आउट करतोय. थर्ड फंक्शन काय असणार आहे एक्स्ट्रा सेगमेंट. एक्स्ट्रा सेगमेंटचं फंक्शन काय असणार आहे सेगमेंट इन द मेमरी विच इज अनदर डेटा सेगमेंट इन द मेमरी. एक्स्ट्रा सेगमेंट काय करतं एक्स्ट्रा सेगमेंट डेटा सेगमेंट इन्स्टेड ऑफ डेटा सेगमेंट सेगमेंट मेमरीमध्ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमरीमध्ये जो डेटा स्टोअर केलेला जातो त्याचं मेमरी लोकेशन फाइंड आउट करण्याचं काम कोण करतं इथं एक्स्ट्रा सेगमेंट. डेटा सेगमेंटमध्ये जी मेमरी असते त्याचं रेफर कोण करतं डेटा सेगमेंट रेजिस्टर करतं आणि एक्स्ट्रा सेगमेंट काय करतं एक्स्ट्रा डेटा जर काय स्टोअर केलेला असेल मायक्रोप्रोसेसरनं तर तो त्याचं मेमरी लोकेशन फाइंड आउट करण्याचं काम करतं कोण करतं इथं एक्स्ट्रा सेगमेंट रेजिस्टर करतं. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इज द स्टॅक सेगमेंट रेजिस्टर. स्टॅक सेगमेंट रेजिस्टर्स काय करतं स्टॅक सेगमेंट स्टॅक व्हॅल्यू काय करतं स्टोअर करतं. इज यूज फॉर ॲड्रेसिंग स्टॅक सेगमेंट ऑफ द मेमरी. स्टॅक सेगमेंट ऑफ द मेमरी ॲड्रेसिंग करण्याचं काम करतं स्टॅक सेगमेंट रेजिस्टर. द स्टॅक सेगमेंट रेजिस्टर इज दॅट सेगमेंट ऑफ द मेमरी विच इज यूज टू स्टोअर द स्टॅक डेटा. स्टॅक डेटा स्टोअर झालेला डेटा ॲड्रेसिंग फाइंड आउट करण्याचं काम कोण करतं इथं स्टॅक सेगमेंट रेजिस्टर काय करतं. नेक्स्ट पॉइंट इज द फिजिकल ॲड्रेस कॅल्क्युलेशन. फिजिकल ॲड्रेस आपण कसा कॅल्क्युलेट करायचा बघा. फिजिकल ॲड्रेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडं काय आहे फॉर्म्युला अवेलेबल आहे. फिजिकल ॲड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट ॲड्रेस प्लस ऑफसेट ॲड्रेस. आता सेगमेंट ॲड्रेस आपल्याकडे किती अवेलेबल आहेत सेगमेंट ॲड्रेस आपल्याकडं कोड सेगमेंट अवेलेबल आहे डेटा सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट आणि स्टॅक सेगमेंट प्लस ऑफसेट ॲड्रेस. हे आता मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला फिजिकल ॲड्रेस कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते सांगणार आहे. आता फक्त तुम्ही ह्या लेक्चरला काय ह्या लेक्चरला फक्त काय बघितलंय बघा इथं बस इंटरफेस युनिट इज बेसिकली कन्सिस्ट इन टू instruction quick, segment registers and instructions pointer.
इन्स्ट्रक्शन क्विक आहे. इन्स्ट्रक्शन क्विकची लेंथ किती आहे 1 to 6 बाईट आणि फेचिंग अँड एक्झिक्युशन इज डन सायमल्टेनियसली. ड्यू टू धिस इम्प्रूव्ह दी परफॉर्मन्स ऑफ दी मायक्रोप्रोसेसर. नेक्स्ट आपण काय बघितलं, सेगमेंट रेजिस्टर. देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट रेजिस्टर्स, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट आणि स्टॅक सेगमेंट. आता कोड सेगमेंटची साईज किती आहे 16 बिट, डेटा सेगमेंटची साईज पण 16 बिट, एस एस स्टॅक सेगमेंटची साईज इज ऑल्सो 16 बिट अँड एक्स्ट्रा सेगमेंट साईज इज ऑल्सो 16 बिट. Instruction pointer. Next point is the instruction pointer. What is the function of instruction pointer? Instruction pointer is always point to the next instruction to be execution. Execution करण्यासाठी next instruction फेच करण्याचं काम कोण करतं, इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर करतं. फॉर एक्झाम्पल एखादा तुम्ही प्रोग्राम काय केला, रन करता म्हणजे काय, पहिल्यांदा काय केलं, मला 2 बीटचे ॲडिशन करायचे आहे. 2 बीट फर्स्ट काय केलं मी, 1 बीट स्टोअर केलं, सेकंड बीट पण काय केलं स्टोअर केलं आणि थर्ड काय केलं ॲडिशन करायचं, त्यामुळे मी ॲड यूज केलं, म्हणजे फेचिंग झालं. फर्स्ट बीट स्टोअर करणे, सेकंड बीट स्टोअर करणे. मग इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर काय करतं, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन आहे ते काय करतं, लगेच पॉइंट आउट करतं आणि ते एक्झिक्यूट करण्याचं काम कोण करतं, इथं इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर करतं. सो ऑलवेज पॉइंट टू द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन टू बी एक्झिक्युशन. नेक्स्ट एक्झिक्युशनसाठी कोणतं इन्स्ट्रक्शन आहे ते फेचिंग करण्याचं काम कोण करतं, इथं इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. आणि सेकंड त्याचं फंक्शन काय आहे, ऑफसेट ॲड्रेस रिलेटिव्ह टू सी एस. त्याचा ऑफसेट ॲड्रेस हा नेहमी रिलेटिव्ह टू सी एस असतो, म्हणजे कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड त्याचा काय असतो, ऑफसेट ॲड्रेस असतो. आणि आय पी रेजिस्टर ऑलवेज वर्क्स टुगेदर विथ सी एस, म्हणजे इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर हा नेहमी कशाच्या रिलेटेड असतो, कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड असतो. इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर हा नेहमी कशाच्या रिलेटेड असतो, कोड सेगमेंटच्या काय असतो, रिलेटेड असतो. आता हे तुम्हाला मी कोणत्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगणारच आहे, हाऊ टू, म्हणजे कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड कोण असतं, कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड नेहमी कोण असतं, डेटा सेगमेंट. कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड काय असतं नेहमी, इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर हा कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड असतो. इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर हा काय असतो, कोड सेगमेंटच्या रिलेटेड असतो. तसं डेटा सेगमेंट हा नेहमी कशाच्या रिलेटेड असतो, BX, DI आणि SI. BX म्हणजे काय, बेस रेजिस्टर, DI डेटा इंडेक्स आणि SI म्हणजे स्टॅक इंडेक्स. ES हा कशाच्या रिलेटेड असतो, ES हा नेहमी, ES चा ऑफसेट व्हॅल्यू किती असते, DI असते. आणि SS हा नेहमी कशाच्या रिलेटेड असतो, स्टॅक पॉइंटर आणि बेस पॉइंटरच्या रिलेटेड असतो. हे मी आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगणारच आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट फिजिकल ॲड्रेस.